Hello students, welcome to our online class which brought to you the authority of Sheikh the Abdullah Mullah School and College on Sheikh the School YouTube page. So all my dear students, please subscribe our YouTube channel and regularly watch our class video because all of the teachers of the Sheikh the School are trying to arrange the class for your learning process continuing. So my dear students, let's start the class. Students, this is your Mahmuda Madam, Assistant Teacher, English Department, Sheikh the Abdullah Mullah School and College. At first, all of you are welcome and very welcome on my class. So, my dear class 10 students, today I am going to take a class for your English first paper, and if you watch my last video English first paper class, that was renewable energy sources lesson 1, and today I am going to take renewable energy sources lesson 2. So at first, all of you are very welcome on my class. You see here, this is your Mahmuda Madam, Assistant Teacher, Sheikh the Abdullah Mullah School and College, and here is also my email address. Student, what do you see? Here you see the earth, and here the earth is belonging the earth is necessary, the plants, the energy sources like electricity, windmill, air power and sunlight. Okay, these all are the energy sources of us. So students, today our lesson is about renewable energy part 1. I will take another class that would be renewable energy part 2. Okay students, that is belong to your unit 11, and my class is today for class 10, and class 9 also related, but you are far away from this unit. That's why this is appropriate for my class 10 students and also my SSC candidate students. So please watch my video with necessary items like earphone, writing pad, and definitely your English for Today book. Okay students? Alright, let's start our class. This is the proceeding of our content, that what you will be able to learn after watching my class video. Students make differences between renewable energy and non-renewable energy. Okay, and describe the related objects of renewable energy. Alright. Students, what do you see in this picture? What is renewable energy? Renewable energy ki? রিনিউয়েবল এনার্জি কি? আমরা যা এক ধরনের এনার্জি সোর্সেস বা শক্তি উৎপাদন করা সোর্সেস যা দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কাজ করে থাকি। সো আমরা লেটস লার্ন হোয়াট ইজ রিনিউয়েবল এনার্জি। Yes, here is the definition of renewable energy. Renewable energy sources of energy that can replenish themselves like wind, solar and hydroelectric power. Student, আমি আবার বলছি, renewable energy sources হচ্ছে এমন এক ধরনের এনার্জি সোর্সেস যা কিনা replenish themselves, অর্থাৎ এরা কখনো শেষ হয় না, তাদেরকে পুনরায় কি করা যায়? পুনরায় উৎপাদন করা যায়। লাইক সেগুলো কি হচ্ছে? উইন্ড, বাতাস, সোলার, সৌরশক্তি এবং হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার।
স্টুডেন্টস সামটাইমস আমরা দেখি যে এরকম কোশ্চেন আসে যে হোয়াট ইজ দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি। সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই সুন্দর একটা ডেফিনেশন আছে রিনিউয়েবল এনার্জি, তোমরা অবশ্যই এটা নোট ডাউন করে নিবে যে রিনিউয়েবল এনার্জি বলতে আমরা কি বুঝি। রিনিউয়েবল, আমি আবারও বলছি, রিনিউয়েবল এনার্জি sources is that kind of energy that can replenish themselves like wind, solar and hydroelectric power. Alright? Students, you see here renewable energy sources. This is our earth. তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের পৃথিবী এবং রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সে চারদিক থেকে আমাদের পৃথিবীকে প্রোটেক্ট করতেছে। সেগুলো কি? নাম্বার 1 এ যদি আসি, এখানে উইন্ড পাওয়ার, around 10% wind power we can use 10% wind power using our renewable energy sources. After that, geothermal energy, it's also 10%. We can now use 10% geothermal energy as energy sources for our daily work. Then tidal power, tidal means স্রোত বা ঢেউ, সেখান থেকে আমরা প্রায় 10% এনার্জি সোর্সেস কি করতে পারি, কালেক্ট করতে পারি। দেন বায়োফুয়েল এক ধরনের এনার্জি আছে, সেখান থেকে আমরা 10% এনার্জি কালেক্ট করতে পারি। তারপর আছে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার, এটা থেকেও আমরা এই হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার, যে এই হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার পানির মাধ্যমে যেটা আমাদের উৎপাদন করা যায়, সেইখান থেকে আমরা 10% এনার্জি সোর্সেস ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড দেন সোলার পাওয়ার, এবং সোলার পাওয়ার থেকেও আমরা বাকি পার্সেন্টেজ এনার্জি সোর্সেস আমরা ইউজ করতে পারি। এই যে 1 2 3 4 5 6, এই যে এতগুলো এনার্জি সোর্সেস থেকে আমরা যখন এনার্জি পাবো, তখন আমাদের কি করতে হবে না, আমাদের হচ্ছে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস এর উপর ডিপেন্ড করতে হবে না। আমরা ইজিলি এগুলো দিয়ে আমাদের এনার্জি শক্তি উৎপাদন, আমাদের প্রোডাকশনের কাজ, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ, আমাদের হাউসহোল্ড কাজ, যেখানে আমাদের এনার্জি সোর্সেস ইউজ করতে হয়, সেগুলো আমরা কি করতে পারি, ইউজ করতে পারি এবং কাজে লাগাতে পারি। ওকে স্টুডেন্টস, what do you see, that is non-renewable energy sources, অর্থাৎ যেই এনার্জি সোর্সেস গুলো আমরা জানি খুব শীঘ্রই কি হয়ে যাবে, আমাদের শেষ হয়ে যাবে, এগুলো আমরা খুব বেশি দিন আমরা কি করতে পারবো না, আমরা ইউজ করতে পারবো না। কারণ এগুলো কি কি আমরা একটু জেনে নেই। যেমন ধরো অয়েল, তেল, খনিজ তেল আর কতদিন থাকবে, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি খনিজ তেল থাকবে না, তাহলে অয়েল একদিন কি হয়ে যাবে, ফিনিশ হয়ে যাবে। দেন কয়লা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করতে করতে একসময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং খুব বেশি দেরি নাই যে ওদের ভবিষ্যতে দেখা গেছে আর কয়েকটা ডিকেট মিনস ইউ নো দ্যাট অ্যারাউন্ড 10 years, তো দেখা গেছে কয়েকটা ডিকেটের পরে আমরা আর কোল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারবো না। তারপর আছে গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস শেষ হয়ে যাবে এক সময়, এটাকে আর কি করা যাবে না, রিফাইন করা যাবে না এবং এটাকে আর রিপ্লেনিশ করা যাবে না। দেন নিউক্লিয়ার এনার্জি, ইটস অলসো will be finished very soon, এটাকে আর রিপ্লেনিশ করা যাবে না। and also the fire, all these are non-renewable energy which is created the fire or energy. So all these are non-renewable energy sources. So I think student তোমরা এর মধ্যে বুঝতে পেরেছো what is our renewable energy sources and what is our non-renewable energy sources. এই সবগুলো হচ্ছে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস এবং খুব শীঘ্রই অদূর ভবিষ্যতে এগুলো আমাদের শেষ হয়ে যাবে, এগুলো দিয়ে আমরা প্রোডাকশনের কাজ বা অন্যান্য পাওয়ার উৎপাদনের কাজ আমরা আর করতে পারবো না। তাহলে কি আমরা অন্ধকারে চলে যাব? আমরা কি একটা অন্ধকার পৃথিবীতে থাকবো যে যদি আমরা আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সেস গুলোকে কাজে না লাগাই? তাহলে স্টুডেন্ট আসো দেখি আমাদের উপায় কি। স্টুডেন্টস এখানে আমি কি ব্যাখ্যা করেছি দেখো, এনার্জি সোর্সেস ক্লাসিফাই ইনটু টু গ্রুপস, one is renewable energy and another is non-renewable energy sources. You see here renewable energy sources. What is renewable energy sources? Renewable energy sources can be replaced or regenerated and will never run out, at least not for a very long time.
অলরাইট স্টুডেন্ট, আমি আবার বলছি, রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস হচ্ছে এমন এনার্জি সোর্সেস যাকে রিপ্লেস করা যায় এবং তাকে রিজেনারেট করা যায়, পুনরায় উৎপাদন করা যায় এবং উইল নেভার রান আউট, এবং কখনোই সেটা কি হবে না, শেষ হবে না। অ্যাটলিস্ট নট এ ভেরি লং টাইম, খুব শীঘ্রই সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এক্সাম্পল হিসাবে আমরা দিতে পারি উইন্ড অ্যান্ড সোলার, বাতাস এবং সৌরশক্তি। ইটস এ ভেরি কমন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, যা কি হবে না, আমাদের হতাশ করবে না সামনে 2-3টা ডিকেটে, অর্থাৎ 2-3টা দশকে। এবার আসুন নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। ইটস অলসো নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস production place which is using non-renewable energy sources will eventually run out. Non-renewable energy sources গুলো আমি কি আগে ব্যাখ্যা করেছি, যেমন অয়েল, কোল, গ্যাস, এগুলো কি হচ্ছে, রিসোর্স উইল ইভেন্চুয়ালি রান আউট, এটা ইতিমধ্যে এগুলো প্রায় শেষ। ওয়ান্স ইউজড দে ক্যান নট বি ইউজড অ্যাগেন, এগুলো যদি একবার ব্যবহার করি তাহলে এগুলো কি হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, এগুলোকে আর পুনরায় রিপ্লেনিশ করা যায় না, তাই এগুলোকে বলা হয় নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। দিস আর দ্য কোল অ্যান্ড অয়েল, এবং এগুলো আমাদের যা মজুদ আছে, যা আমাদের যেখানেই আছে, পৃথিবীর যেখানেই আছে, সেগুলো কি হয়ে যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইটস আ ভেরি কমন প্রবলেম ফর আস। ওকে, আমি আশা করব তোমরা তোমাদের বইটা খুলবে এবং বই খুলে তোমরা অবশ্যই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস লেসন 2টা খুলবে। লেসন 2তে আছে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। ওকে, প্যাসেজটা আমি পড়া শুরু করব এবং সাথে সাথে কি করব, আমরা দেখব যে কিভাবে আমি প্যাসেজটা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই সেটা ট্রাই করবে বুঝে নিতে নেসেসারি ইনফরমেশন গুলো। Do you know who is he? Yes. He is the President, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. প্যাসেজটা শুরুতেই আমরা দেখেছি যে ওনাকে ফোকাস করে যেই লাইনটা বলা হয়েছে, ইন এ স্পিচ অ্যাট দ্য 19th Science Congress, internationally acknowledged scientist and former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam mentioned a very important aspect of mankind's future energy crisis. So students, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কি বলেছে, ইন এ স্পিচ অফ দ্য 19th সায়েন্স কংগ্রেস, 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে, ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকনলেজ, আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত, সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ফর্মার ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট, এবং ফর্মার মিন্স প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম mentioned a very important aspect of mankind's future energy crisis. উনি এই 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে ওনার বক্তৃতায় বলেছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন, সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতের এনার্জি সোর্সেস যা আছে সেই বিষয়ে উনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ওকে, he pointed out the era of wood and biomass has almost come to an end. উনি কি বলেছেন, উনি কোন দিকটাকে পয়েন্ট আউট করেছেন, উনি পয়েন্ট আউট করেছেন যে দ্য এরা অফ উড অ্যান্ড বায়োমাস এবং এরা অফ উড, গাছ বা কাঠের যে যুগ, সেটা ইতিমধ্যে কি হয়েছে, কাম টু অ্যান এন্ড, প্রায় শেষের পথে। মানুষ বাড়ার সাথে সাথে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, পৃথিবী এখন প্রায় বলতে গেলে গাছ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, সাথে সাথে গাছ যখন কেটে ফেলা হয়, বায়োমাসটাও কি হয়ে যায়, রান আউট হতে থাকে, এবং সেটা কি হয়ে যায়, ডে বাই ডে ইটস উইল বি রান আউট। সো at first students, do you understand what is biomass? That's why আমি এখানে একটা পিকচার ক্লিয়ারিফাই করতেছি তোমাদেরকে, what do you mean by biomass energy? বায়োমাস এনার্জি বলতে আমরা কি বুঝি, তাহলে এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে খুব সহজ হবে যে বায়োমাস এনার্জি বলতে আমরা কি বুঝি। দেখো, এগ্রিকালচারাল ক্রপস অ্যান্ড
রেসিডিউস। এর মানে হচ্ছে যে কৃষিকাজের যে শস্যাদি আমরা যখন উৎপাদন করি, তা উৎপাদন যখন আমাদের ফসল কাটা হয় তখন যে অবশিষ্টাংশ, যে আবর্জনা বা ক্ষেতের ভিতরে যা পড়ে থাকে সেইগুলো রেসিডিউস, মানে অবশিষ্টাংশ, ময়লা আবর্জনাগুলো, সেগুলো হচ্ছে একটা বায়োমাস। অ্যানাদার বায়োমাস হচ্ছে সোয়ারেজ লাইনের যে ময়লা বা দুর্গন্ধ, সোয়ারেজ লাইনের যে ময়লা, সেটাও হচ্ছে একটা বায়োমাস। আরেকটা হচ্ছে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট, অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা যে ময়লা, আমাদের ময়লার গাড়ি এসে আমাদের ময়লা নিয়ে যায়, সেটা গিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ময়লা ফেলে, শূন্য স্থানে ফেলে, সেটাকে বলা হয় মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট। এইখান থেকে আমাদের বায়োমাস কি হয়, আমাদের বায়োমাস এনার্জি তৈরি হয়। তারপর আছে এনিম্যাল রেসিডিউস। এনিম্যাল রেসিডিউস মানে হচ্ছে আমাদের যে গৃহপালিত গরু বা ছাগল আছে, তাদের যে আবর্জনা বা ময়লা, সেইটাকে বলা হয় এনিম্যাল রেসিডিউস। তারপরে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেসিডিউস, অর্থাৎ যখন আমরা কোনো শিল্প উৎপাদন করে থাকি তখন আমরা কি করি, আমাদের অনেক ওয়েস্টেজ বের হয়, অনেক আবর্জনা বের হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেসিডিউস। সেটাও একটা বায়োমাস এনার্জি তৈরি করতে সাহায্য করে। তারপর আছে ফরেস্ট্রি ক্রপস অ্যান্ড রেসিডিউস। বন থেকে আমাদের কিছু রেসিডিউস তৈরি হয় যা কিনা আমাদের বায়োমাস তৈরি করতে সাহায্য করে। সো এই যে সব সোর্সেস গুলো হচ্ছে আমাদের বায়োমাস এনার্জি বলতে এই সকল সোর্সকে বলা হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেন্টারে বায়োমাস আছে এবং চারপাশে সবগুলোর ছবি দেওয়া আছে। বায়োমাস বলতে আমরা এই সবগুলো এনার্জিকে বুঝে থাকি। আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বায়োমাস বলতে আমরা কি বুঝি। যেটা মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম মেনশন করেছেন, হি পয়েন্টেড আউট দ্য এরা অফ উড অ্যান্ড বায়োমাস হ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড। তিনি বলেছেন যে আমাদের গাছের যুগ এবং যে বায়োমাসের যে উৎসগুলো, এগুলো বলতে গেলে প্রায় শেষের পথে। ওকে, তারপরের লাইনে আমরা কি দেখবো, দ্য এজ অফ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস would soon be over within the next few decades. এখানে কি বলেছে স্টুডেন্ট, একটু খেয়াল করো। আমি আশা করবো তোমরা সবাই তোমাদের বই ওপেন করেছো এবং এই যে ইনফরমেশন গুলো আমি দিচ্ছি বা যে জিনিসগুলো আমি বোঝানো, আমি এক্সপ্লেন করতে চেষ্টা করছি, সেগুলো তোমরা অবশ্যই কি করতেছো, কালেক্ট করতেছো, যাতে করে তোমাদের নিজস্ব যে ভোকাবুলারি আর যা একক নলেজটা কি হয়, ইনক্রিজ হয়। ওকে, here this line is said the age of oil and natural gas, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, would soon be over within the next few decades. কি হয়ে যাবে, এটা খুব শীঘ্রই কি হয়ে যাবে, would soon be over, অর্থাৎ এই প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এটা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। few decades, অল্প কিছু দশকের মধ্যে, decades means decades equal to 10 years, অল্প কিছু দশকের মধ্যে এগুলো কি হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। সো স্টুডেন্ট তোমরা খেয়াল করো, এখানে বায়োমাস, অয়েল এবং গ্যাস। আমি একটু আগে বললাম দ্য এজ অফ অয়েল সুন বি ওভার উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ডিকেডস। বায়োমাস অলরেডি, দ্য এজ অফ ন্যাচারাল গ্যাস উড সুন বি ওভার উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ডিকেডস। আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। Next line, massive burning of world's coal reserves may lead to a worldwide ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere. কি বলেছে স্টুডেন্ট, এখানে খেয়াল করো, ম্যাসিভ বার্নিং অফ ওয়ার্ল্ডস কোল। ম্যাসিভ বার্নিং মানে এই যে আমরা যে গণভাবে বা প্রয়োজনীয়ভাবে কয়লা পোড়াচ্ছি এবং এতে করে কি হচ্ছে, আমাদের কয়লা যে মজুদ আছে এবং রিজার্ভ যে আছে, সেই কয়লা মজুদটা কি হচ্ছে, ম্যাসিভ ভাবে বার্নিং হচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ডে মে লিড টু এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার, যার কারণে আমাদের যে পরিবেশগত অ্যাটমসফিয়ারে একটা ইকোলজিক্যাল ক্ষয়ক্ষতি, ডিজাস্টারের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ আমাদের, বিকজ কোল বার্নিং ইমিটস দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার,
কি বলেছে? ইমিটস মানে হচ্ছে নির্গত হওয়া, কোল মানে কয়লা, বার্নিং মানে যখন কয়লা পড়ে বা কয়লা যখন জ্বালানো হয়, দ্যাট ইজ কল্ড বার্নিং। ইমিটস মানে নির্গত হওয়া। দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন, সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে বিরাজ করে যখন আমরা কয়লা পোড়াই বা কয়লা জ্বালিয়ে প্রোডাকশনের কাজে ইউজ করি। তাহলে এটা কি বলছে? এই যে কোল আমাদের যে রিজার্ভ আছে সেটা তো শেষ হচ্ছে, প্লাস আমাদের যে ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টারের কি হচ্ছে? সৃষ্টি হচ্ছে। সো আশা করি দেখো, ছবি দেখে বুঝতে পারছো এই যে আমাদের যে আগুন জ্বলছে এবং এখানে যে কালো ধোঁয়াগুলো দেখা যাচ্ছে, তার মানে কি এগুলো সব আমাদের ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টারের সৃষ্টি করছে। এবং এই ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টারের কারণে স্টুডেন্ট কি হচ্ছে দেখো, অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য এক্সকিউজ মি As a result, the environment of Earth is becoming hot day by day. যার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে পুরো এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশগত সেই পরিবেশের যে আর্থ, সেটা কি হচ্ছে ডে বাই ডে সেটা অনেক বেশি গরম হচ্ছে, অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, এবং যেটা আমাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। Student, Chernobyl disaster. This is the incident was happened in 1986. 1986 সালে চেরনোবিল ডিজাস্টার নামে একটা ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি বা ডিজাস্টারের ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছিল, যা কিনা হয়েছিল নিউক্লিয়ার এনার্জির একটা প্ল্যান্ট থেকে। এবং সেখানে এই চেরনোবিল ডিজাস্টারের কারণে যে পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ হয়েছে বা পরিবেশগত যে পরিমাণ ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সেটা আমাদের এখানে এই প্যাসেজে উঠে এসেছে। স্টুডেন্ট দেখো প্যাসেজে কি বলা হয়েছে। আক্রাইন্স মিন হচ্ছে ফর্মার সোভিয়েত ইউনিয়ন, অর্থাৎ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রাইন বলা হতো। চেরনোবিল ডিজাস্টার ইন 1986 has exposed that nuclear energy can be potentially dangerous too. নিউক্লিয়ার এনার্জি দিয়ে যখন কোনো প্ল্যান্ট করা হচ্ছে বা যখন কোনো নিউক্লিয়ার এনার্জি একটা প্ল্যানের মানে রিসার্চ করা হচ্ছে, সেই সময় যে ক্ষয়ক্ষতিটা হয়েছে বা যে বিস্ফোরণটা হয়েছে তার কারণে আমাদের পরিবেশগত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই কারণে আমাদের নিউক্লিয়ার এনার্জি আমাদের জন্য কি হয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়েছে, ডেঞ্জারাস টু। আমি এটা আবার পড়ছি, একটু খেয়াল করে দেখো। আক্রাইন্স ফর্মার সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রাইন্স বলা হয়েছে। চেরনোবিল ডিজাস্টার ইন 1986, চেরনোবিল ডিজাস্টার যা কিনা 1986 সালে ঘটেছিল, হ্যাজ এক্সপোজ দ্যাট, যা আমাদের কাছে কি করেছে, প্রকাশিত হয়েছে, এক্সপোজড হয়েছে, that nuclear energy can be potentially dangerous too. নিউক্লিয়ার এনার্জি আমাদের পরিবেশের জন্য আস্তে আস্তে কি হয়ে উঠছে, বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, যা মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসকে এবং পুরো পরিবেশের বাস্তবভিত্তিক যে অবস্থাটাকে কি করছে, ডিজাস্টারে পরিণত করছে। তখন থেকে এটা দেখা গেছে যে নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে আমরা যদি কোনো রিসার্চ করি বা প্ল্যান করি, সেখানে আমরা এটা অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাবে। এবং আমাদের যে এপিজে আব্দুল কালাম, উনি এই দিকটাকে উল্লেখ করেছেন। স্টুডেন্টস, এরপরে যে লাইনটা আছে সেটা হচ্ছে, অ্যাকর্ডিং টু কালাম, দ্য অনলি সলিউশন দ্যাট mankind can look to is the massive use of solar energy in future because it has some advantages over other forms of renewable energies. একটু বোঝার চেষ্টা করো কি বলেছে। অ্যাকর্ডিং টু কালাম, অর্থাৎ মিস্টার এপিজে আব্দুল কালামের বক্তৃতা অনুসারে বা মত অনুসারে উনি কি বলেছেন, দ্য অনলি সলিউশন, একমাত্র সমাধান আছে, দ্যাট সেটা কি, ম্যানকাইন্ড ক্যান লুক টু, মানব জাতিকে এখন ফিরে তাকাতে হবে, কেন, কোথায়, ইজ দ্য ম্যাসিভ ইউজ অফ সোলার এনার্জি, ব্যাপকভাবে সোলার এনার্জি ইউজ করার জন্য বলেছেন উনি, সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে উনি বলেছেন। ইন ফিউচার,
ভবিষ্যতের জন্য, বিকজ ইট হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস ওভার আদার ফর্মস অফ রিনিউয়েবল এনার্জি। এটার বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে যা অন্যান্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের কি করতে হয়, রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের এই অ্যাডভান্টেজেসটা পাওয়া যায় না। অ্যাডভান্টেজেস মানে সুবিধাদি, এই সুবিধাটা অন্যখানে পাওয়া যাচ্ছে না। তা এই কারণে মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম বলেছেন যে আমাদেরকে এখন প্রচুর পরিমাণে সোলার এনার্জির ব্যবহারটা বাড়াতে হবে, যাতে করে আমরা কি করতে পারি, আমরা ন্যাচারাল ডিজাস্টারটাকে কমাতে পারি এবং আমরা ফিউচার এনার্জি ক্রাইসিস থেকে নিজেদেরকে কি করতে পারি, নিজেদেরকে ফ্রি করতে পারি। ওকে স্টুডেন্ট, এরপরে খেয়াল করো, এখানে উনি ওনার বক্তৃতায় বলেছেন যে নাও why has Kalam, Mr. Kalam has Mr. Kalam put so much importance to the issue of energy। অর্থাৎ মিস্টার কালাম, এপিজে আব্দুল কালাম, উনি কেন এত গুরুত্ব দিয়েছেন আমাদের এই এনার্জি সোর্সের উৎসটাকে, উনি কেন এত গুরুত্ব দিয়েছেন, এখানে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে। ওকে, উত্তরটাও আবার এখানে দেওয়া হয়েছে, খেয়াল করো। দ্য এনার্জি সোর্সেস হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ মেজর ফ্যাক্টর অফ চেঞ্জ থ্রু আউট হিস্টোরি। পুরো ইতিহাস জুড়ে এনার্জি সোর্সেস গুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে আমাদের কি, আমাদের পুরো ইতিহাস জুড়ে। হ্যাঁ, এনার্জি সোর্সেস গুলো যদি আমরা এনার্জি সোর্সেস এর কারণে আমরা কি করছি, আমরা প্রোডাকশনটা কন্টিনিউ করছি, সেই জন্য বলা হয়েছে দ্য এনার্জি সোর্সেস হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ মেজর ফ্যাক্টর, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে দ্য চেঞ্জ থ্রু আউট হিস্টোরি। আমাদের ইতিহাস যত পরিবর্তিত হচ্ছে, এনার্জি সোর্সেস আমাদের তত বেশি আমাদেরকে কি করতেছে, মডার্নাইজ করতেছে। এখানে আরো বলা হয়েছে যে the world's petroleum consumption has increased from 3 billion barrels annually in 1930 to 50 billion barrel annually today। কি বলা হয়েছে স্টুডেন্ট, আমরা একটু খেয়াল করব, আমাদের গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ, তার মানে হচ্ছে পুরো বৈশ্বিক যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সেটা এক্সপেক্ট করতেছে আমাদের প্রত্যেক বছর 3% বাড়বে গ্লোবাল ইকোনমিটা। কিন্তু দেখা গেছে যে গ্লোবাল ইকোনমিটা 3% বাড়বে, যে এনার্জিটা আমাদের দ্য ওয়ার্ল্ডস পেট্রোলিয়াম কনজাম্পশন হ্যাজ ইনক্রিজ ফ্রম 3 বিলিয়ন ব্যারেল অ্যানুয়ালি ইন 1930, 1930 সালে যেটা আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছিল 3 বিলিয়ন ব্যারেল, 3 বিলিয়ন ব্যারেল যেটা ছিল, সেটা সেই উপযোগিতাটা, অর্থাৎ কনজাম্পশন মিনস হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের উপযোগিতা। তো এখানে বলা হয়েছে যে দ্য ওয়ার্ল্ডস পেট্রোলিয়াম কনজাম্পশন হ্যাজ ইনক্রিজ ফ্রম 3 বিলিয়ন ব্যারেল অ্যানুয়ালি, বার্ষিক মানে এক বছরে যেটা 3 বিলিয়ন বাড়ে, ইন 1930-তে যেটা 3 বিলিয়ন ছিল, টু 50 বিলিয়ন ব্যারেল অ্যানুয়ালি টুডে, এবং আজকে সেটা 3 বিলিয়নের জায়গায় 50 বিলিয়ন এসে ঠেকেছে। তার মানে হচ্ছে এক্সকিউজ মি, পৃথিবীতে মানুষ যত বেড়েছে, মানুষের চাহিদা বেড়েছে, প্রোডাকশন বেড়েছে, সেই অনুযায়ী আমাদের অয়েল বা গ্যাস বা কোল আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে আমাদের 3 বিলিয়ন যেটা ছিল 1930 সালে, সেটা এখন 50 বিলিয়নে এসে থেকেছে আমাদের ডিমান্ডটা। সো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া হয়েছে যে প্রায় এখানে যে রেটটা দেওয়া হয়েছে, এনার্জি ডিমান্ড এসে দাঁড়িয়েছে 3 বিলিয়নে। এবং দেখো এটা আস্তে আস্তে, যেটা 1980 সালে ছিল 300, এবং সেটা হয়ে আসছে ইয়ার বাই ইয়ারে, সেটা 2030-এ এসে ঠেকেছে 700-তে। এক্সকিউজ মি, টুডে ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি, পরবর্তী 25 বছরে the world's population is expected to be about 8 billion, which is 30% higher than today। এবং এটাও বলা হচ্ছে যে পরবর্তী যে আমাদের আছে, কি বলেছে এখানে, সরি আই মিস্টেক দ্য লাইন, ওকে ইয়েস, হ্যাঁ,
ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি, পরবর্তী 25 বছরে, কোয়ার্টার সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে 25 বছর, পরবর্তী 25 বছরে দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু বি 8 বিলিয়ন, পুরো পৃথিবীর পপুলেশনটা প্রায় 8 বিলিয়ন এসে দাঁড়াবে, এরকম আশা করা যাচ্ছে, প্রায় 8 বিলিয়ন এসে দাঁড়াবে, হুইচ ইজ 30% হায়ার দ্যান টুডে, যা কিনা 30% বেশি আজকের চাইতে। পুরো জনসংখ্যাকে বলা হয়েছে বিশ্বের জনসংখ্যাকে, যা কিনা 30% বেশি আজকের চাইতে। ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল গ্রো দেয়ার ইকোনমিক অ্যাবাউট 2 times ফাস্টার দেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ। আমাদের ওয়ার্ল্ডে যে ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো আছে, অর্থাৎ যেই দেশগুলো এখনো ডেভেলপড হয় নাই, যেগুলো উন্নয়ন করে যাচ্ছে, তারা একটা প্রতিযোগিতা লেগেছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিগুলোকে তারা টাচ করবে, যার কারণে তারা ক্রমাগত প্রতিযোগিতাগতভাবে তারা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করতেছে, এবং যার কারণে আমাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস গুলো আছে সেগুলো কি হয়ে যাচ্ছে, ডে বাই ডে সেগুলো কমে যাচ্ছে। যার কারণে এখানে বলেছে যে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল গ্রো দেয়ার economies about 2 times faster than ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রির চাইতে ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো অনেক দ্রুত গতিতে এই কনজাম্পশন গুলো ইউজ করছে। ওকে, গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ অ্যাট 3% পার ইয়ার। এটা আমি একটু আগে তোমাদের দেখালাম যে গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ অ্যাট 3% পার ইয়ার। প্রত্যেক বছর 3% করে গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথটা বাড়ে পার ইয়ার। ওকে, তারপরে দেখালাম যে কনস্ট্যান্টলি the global demand for energy crisis will grow at about 1.7% per year on an average। গড়ে দেখা গেছে যে আমাদের যে গ্লোবাল যে চাহিদাটা আছে সেই চাহিদাটাও কি 1.7% করে বাড়ছে। It indicates 50% rise of energy consumption by 2030। Yes, তার মানে কি দাঁড়ালো এখানে যে এটা আমাদের এইটাই প্রকাশ করে যে প্রায় 50% বৃদ্ধি পাবে এনার্জি ক্রাইসিসটা, অর্থাৎ আমাদের যে চাহিদাটা সেই চাহিদাটা 50% বৃদ্ধি পাবে, এবং সেটা আমাদের কি করবে, সেটা আমাদের প্রায় 2030 সালের মধ্যে সেটা আমাদের প্রায় 50% এই ডিমান্ডটা আমাদের ক্রস করবে। তখন আমরা কিন্তু খুব বেশি ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে যাব। আচ্ছা, এরপরে লাইনে কি দিয়েছে মিস্টার কালাম, কি মেনশন করেছে, if the world's daily petroleum consumption is 220 million barrel now। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্যারেল বলতে কি বোঝা হচ্ছে, তেল বা স্যার যে গ্যালন বা বড় গ্যালন যেটাকে ব্যারেল বলা হয়। ওকে, এখানে বলা হয়েছে if the world's daily petroleum consumption is 220 million barrels now, যেটা বর্তমানে 220 মিলিয়ন ব্যারেল, it will rise to 335 গিয়ে পৌঁছাবে মিলিয়ন ব্যারেল বাই 2030। 2030 সালের মধ্যে সেটা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, 335, যা আজকে 220, তা 335 গিয়ে পৌঁছাবে। It will be too much crisis, we can't imagine। Okay students, next line, তার মানে কি দাঁড়ালো, সো স্টুডেন্টস প্যাসেজ অনুযায়ী এরপরে কি আসে দেখো, দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ অফ হাইড্রোকার্বন এনার্জি সোর্সেস ইজ লিমিটেড। আমাদের যে হাইড্রোকার্বন এনার্জি সোর্সেস আছে সেটাও আমাদের কি খুব লিমিটেড, খুব সীমিত। and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world। এবং এটা কোনোভাবেই ভবিষ্যতের যে এনার্জি সোর্সেস চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে পারবে তা নয়, কোনোভাবেই এটা সম্ভব না যে ভবিষ্যতে ফিউচারে যে এনার্জি ক্রাইসিসটা চলছে সেটাকে সে ট্যাকল দিতে পারবে, তা সম্ভব না, কারণ ইট উইল বি রান আউট, এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বারবার আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম এটাই মেনশন করেছেন যে আমাদের এনার্জি ক্রাইসিস আমরা এই জন্যই আছি যে আমাদের এনার্জি সোর্সেস গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড আবার আমি আরেকবার পড়ছি, একটু খেয়াল করে দেখো, দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ
of hydrocarbon energy resources is limited and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। And hence, এবং সেই কারণে বা তোদের সেই প্রেক্ষিতে leading industrial countries have taken initiatives কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যে লিডিং কান্ট্রিগুলো আছে লাইক আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না, জাপান, এগুলো এই লিডিং কান্ট্রিগুলো কি করেছে, হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভ, কিছু প্রাথমিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবং কি করেছে, রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস এর জায়গায় তারা গ্রিন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস ব্যবহার করছে। এই জন্য এখানে বলেছে যে দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভ টু ট্যাপ অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস মেইনলি নোন অ্যাজ গ্রিন অর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। এই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস গুলোর উপর তারা গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তারা কি করছে, অলরেডি এর ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে তাদের এনার্জি ক্রাইসিসের মধ্যে পড়তে না হয়। The bottom line of Mr. Kalam's speech indicates the concern of mankind in the 21st century. তাহলে শেষ লাইন, ওনার বক্তৃতার শেষ লাইন ছিল এই যে মিস্টার কালাম কি বলেছেন, মানব জাতিকে সচেতন হতে বলেছেন 21 শতকে যাতে এনার্জি ক্রাইসিসের সম্মুখীন তারা না পড়ে এবং রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যে এনার্জি ক্রাইসিস গুলো আমরা ট্যাকল করতে পারবো সেই বিষয়ে উনি ইন্ডিকেট করেছেন বারবার। সো স্টুডেন্টস, দিস আর দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস পার্ট 1। আশা করি আমার ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং সেই অনুযায়ী তোমরা অ্যাকর্ডিংলি করবে। নেসেসারি নোট তোমরা অবশ্যই টুকে দিয়েছো। আমি প্যাসেজটার উপর আজকে গুরুত্ব দিয়েছি এই কারণে যে যদি প্যাসেজটা ভালো করে পড়ো, মিনিং গুলো ভালো মতো বুঝো, তাহলে তোমরা এই প্যাসেজ থেকে যে কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা দিতে পারবে। So students, there is a homework for you. Read the passage and select the unknown word and gauge the meaning. প্যাডে যে আননোন ওয়ার্ড দা আছে প্যাসেজে সেটাতে গেজ করবে এবং সেই মিনিং অনুযায়ী কাজ করবে এবং মিনিং গুলো আরো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। যখন এই প্যাসেজটা নিয়ে বসবে, যদি কোনো কিছু না বুঝো, এই যে আমি ছবির মাধ্যমে বোঝানোর মাধ্যমে তোমাদেরকে 1 by 1 লাইন করে বোঝালাম, সেগুলো বারবার ভিডিওগুলো দেখবে এবং নিজেদের লেসন গুলো ক্লিয়ার করে নিবে। Alright, so I hope now you can write a paragraph about renewable energy sources. So students, thanks a lot for being with me, and this is a very important passage of Unit 11, Renewable Energy Sources. You will learn this passage very affectionately and seriously. Okay, so no more today. Hope we will see very soon. We'll do the next video with the Renewable Energy Sources Part 2. Okay, still then, learn this lesson's question very efficiently and perfectly. Okay, students, no more today. Thank you very much for being with me, and please watch my video and share this video to your friends who's already not even seen my video, and it is a very important passage for your renewable energy sources. I hope I will try to make you understandable this passage. Okay, so students, no more today. Thank you very much for being with me, and stay safe, stay home, because you are our future generation, our pride. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum.